कौन कर पठेब तार पुओ मानू पठेब आउ जहाँ जहाँ जो कही वर्षकर भजन ए समस्त जिनस को से पठेब बोलिकी से उद्देश्य न कंस ताको भय देखा चिठी लिखी तो कंस चिठी रे जो लिखुची विभिन्न प्रकार भय कौ कौ दिग तमें जो गोटे चिठीटे लिखुच डरौच कौन कह तू जान मो बापा एमतिया से तमें मो बापा गोटे पुलिस जेल बांधेनु मो मामा गोटे वकिल एमती करदब कि मो पाखे बहुत पावर अच्छी विभिन्न प्रकार धमकेब तापर से तुमको अख्तियार को आने चेष्टा कर जदि तू मोर सांग हो ते किसी असुविधा होनी मोर बाइक अच्छे मुझे डेली कॉलेज नहीं जी बाइक पछर बसैकी ते डेली कॉलेज नहीं जी तोर ऑटो पैसा सरबनी तोर कौन बस पैसा सरबनी एमती विभिन्न उपाय जेहेतु तुम स्टूडेंट मो स्टूडेंट मान एग्जांपल देना बुझाऊँ विभिन्न उपाय डरइवा पड़ो लोकटी को निज अख्तियार को आने तुम कथा को से मान ठीक सेमती कंस ये विभिन्न प्रकार केते तार बल केते जनाऊँगी पुणी केते तार शक्ति तार कथार शक्ति केते कौ राजा मैंने डरती डरिकी कौन करे सब गुड़िक डराऊँगी डरवाई गुड़ा लिखी पुणी कौची तार विद्यार शक्ति केते तार तंटी वचन शक्ति केते से किभली राजा मान आयत कर सब कही सारा पुणी कौच दानीपण मु बहुत दानी कंस निजक चिठी रे लिखी मु बहुत दानी दानीपण रे मु कौन सुनाशिर कराए सुनाशिर है इंद्र इंद्रंकर अन्य नाम है सुनाशिर तेणु इंद्र जो भली दान करती इंद्र दान कौन वर्षा दान करती वर्षा दान करती बहुत वर्षा हुए तेणु करके दानीपण को सुनाशिर कराए इंद्र भली दानी गभीरपणे जलधि आ मोर गभीरता एते जे जलधि के समुद्र समुद्र गभीरता मापी हम समुद्र गभीरता को मापी हम कि बहुत गभीर अगभीर पूरा अगभीर नु सुगभीर हाँ मार दौच अगभीर कौन बेसी गभीर नुहे जोटा अगभीर है सुगभीर है बहुत ही गभीर गभीर समुद्र जलधि है समुद्र जदि गभीरता मोर मापिब ताले मो समुद्र ठू भी आहरी अधिका जदि मोर दानीपण को देखिब ताले मो सुनाशिर ठू भी आहरी अधिका पुणी कौन कहते जदि मोर पंडित पांडित्यटा को तमें तुलना कर माने मु केते पंडित मु केते ज्ञानी तबे पंडित कणे देवगुरु हारई देवगुरु किए देवतांकर गुरु होचंती किए बृहस्पति देवगुरु देवता मानकर से होचंती गुरु है बृहस्पति तबे पंडित पणे मो पाखे बृहस्पति भी हारी जीव मु एते ज्ञानी एते पंडित जे बृहस्पति भली ज्ञानी पंडित मध्य मो पाखे हारी जीवे एमिति से सतरे से सेमती नुहे फुटाणी मारिकी लिखी केवल है वेद वेदांत विधि विधि होचंती ब्रह्मा सबुठु वेद वेदांत जानिथिबा लोक सबुठु श्रेष्ठ कि ब्रह्मा ब्रह्मा बिली बिली जो कहते वेद हुए ब्रह्मा बहुत ही वेद जानते सी किंतु कौन वेद शास्त्र ब्रह्मा को पछरे पकईदेवी है माने जो कहते उड़ी कौन फुटाणी एत फुटाणी कौन कौच पटिया भाषा तम भाषा सब कौन उड़ा कथा कौच ना कौन कह बेसी फुटाणिया कथा नुहे माने जो कथा केबे भी सत हो पारिबनी से भली कथा जदि तुम फुटाणी मारिबो जेमिति कि तमे कहबो मु काली देखितिली ना गोटे गाईटे आकाश रे उड़ी उड़ी जाउथला एटा जो फुटाणी भली कथा कंस सेही भली कथा कहूजी प्रकृत से सेही भली नुहे तबे कहूजी वेद वेदांत रे मु ब्रह्मा को भी चिट्ठी पकेबी वेद ब्रह्मा जेतिकी जानछन मु मध्य सेतिकी जानिछि पुणी धर्म रे ये तो गला वेद पुराण ज्ञान पंडित कथा कहूजी धार्मिक रे मु एते धार्मिक जे वंश धार्मिक जो कौन पापीटा मारी मुरी समस्त अवस्था खराब कर पूरा मथुरापुर तेणुक निजक से चिठी रे लिखुचे मु धार्मिक पण रे कहीं मोर धार्मिक पण कहीं सम नुहंती माने धार्मिक पण रे मु एते धर्म करे जे मो भली समान मोर ठारे भलिया समानता आउ कहीं सम नुहंती समर अर्थ है परी मो परी आउ कहीं नांती मु श्रेष्ठ धार्मिक परजा पालने तात आ प्रजा मान के भली पालन करे तात है पिता
ଦିଟା ଅର୍ଥ, ତାତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ତାତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିତା। ଏଠି ପିତାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଜା ମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପିତା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ। କଣ ସେଇଭଳି ସେ ପାଳନ କରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଣିଆ କଥା। ଠିକ। ପୁଣି ଲେଖିଲେ ମୋର ଦେଶରେ ଭୟ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ନ ବହଇ ବାତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ଦେଶରେ, ମୋର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରୁଛି, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବାତ ହେଲା, ବତାସ, ପବନ ସେଇଟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇକି କେବେ ବହେନି, ଡରିଯାଏ, ଧୀର ପବନରେ ଯାଏ। ଯଦି ମାନେ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ପବନଟି ବାତ୍ୟା ହଉଥିବ, ସେ କଣ କଟକରେ କମ ବାତ୍ୟା କରେଇବ, ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ କରେଇବ। କାହିଁକି ନା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରୁଛି, ବାତ୍ୟା ପବନ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଆସିଲେ ସେ ପୁରା ଧୀର ପବନ ହେଇଯାଏ, ଏଠିକି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ପବନ। ଏଭଳି ମାନେ ତାର ଶକ୍ତି, ସେ ସେଇଟାକୁ ଜଣଉଛି। ପୁଣି କଣ କହୁଛି, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଶିକ୍ଷାମାନ ନ୍ୟୁନ ଦେଖି ମୋର ତେଜ ବଳ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନିଆଁ, ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁର ଶିଖା ମାନ, ତାର ଯୋଉ ଶିଖା, ଦୀପର ଶିଖା କୋଟା, ଦୀପ ଉପରେ ଯୋଉ ଜଳୁଥାଏ ଦୀପ, ସେଟା ସେମିତି ଅଗ୍ନି ଯେତେ ନିଆଁଟେ ଲାଗିଯାଏ, ତାର ଯୋଉ ଜଳୁଥିବ, ସେ ଜଳୁଥିବାର ଚାରିପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଟା କଣ କହନ୍ତି, ସେଟା ଶିଖା ନୁହେଁ କି, ନିଆଁର ଶିଖା ଗୁଡିକ। ତେଣୁ କହୁଛି ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମୋର ତେଜ ଆଗରେ ଦେଖି ମୋର ତେଜ ବଳ, ମୋର ଯୋଉ ବଳ, ମୋର ଯୋଉ ତେଜ ଆଗରେ ନ୍ୟୁନ, ନ୍ୟୁନ ହେଲା ଉଣା ବା ଅତି ନିମ୍ନ, ଅତି ଛୋଟ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମୋର ତେଜ ଆଗରେ କମ। ଏତେ ସେ ବଡ ବଡ କରିକି ଲେଖିଛି। ଆଉ କଣ ଲେଖୁଛି, ସୁଜନ ରଖି ଦୁର୍ଜନକୁ ମାର, ଏ କଥା ମୋହର ମୂଳ। ମୂଳ ହେଲା ପ୍ରଧାନ କଥା। ପୁଣି ଏଠି କହୁଛି ସୁଜନ ଅର୍ଥାତ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖେ, ଆଉ ଦୁର୍ଜନ ମାରାଇ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦିଏ, ଏହା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଧାନ କଥା ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାପୁରି ତାର ଓଲଟା କରେ। ଗଣ ଦେଖି ବଡ କ୍ଷତ୍ରୀ ମାନେ ଆଡ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରୁ, କଟକାଇ କଲେ ଅମରେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଅମରପୁର। ଗଡ ଦେଖି ବଡ କ୍ଷତ୍ରୀ ମାନେ ଆଡ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର। ଯେତେବେଳେ ଗଡ ହେଲା ଦୁର୍ଗ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୁଏ, ମୋ ଗଡ ଦେଖିକିନା ଦୂରରୁ ପଳାନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରୀୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି କୋଉମାନେ, କ୍ଷତ୍ରୀୟ ମାନେ। ତେଣୁ କହୁଛି ମୋର ଗଡ ଦେଖିକି, ମୁଁ ଯାଇକି ଯଦି ମୋ ଗଡରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ପଳାନ୍ତି। ଗଡ ଦେଖି ବଡ କ୍ଷତ୍ରୀ ମାନେ ଆଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଡେଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଏ ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସ, ଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମେ ହାରିଯିବା, ଦରକାର ନାହିଁ ଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସେ ଆଡେଇ ହେଇକି ତାଙ୍କର ପଳାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଗଡରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟେ। ଆଉ କଣ ହୁଏ, କଟକାଇ କଲେ ହେଲା ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଗଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାକୁ କହିବା କଟକାଇ କଲେ। ସେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଅମରେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଅମରପୁର। ଅମରେ ହେଲା ଅମର ମାନେ ଦେବତା ମାନେ, ଅମରପୁର ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଅମରପୁରକୁ ପଳାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଡରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖିକି ଭୟ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଦୌଡିକି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, ତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଏଇଆ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ଯଦି ବୁଝ ପଡୁନି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଯାଦବ କୂଳ କୁମୁଦ ବନ ପ୍ରାୟ, ମୁଁ ତହିଁକି ନିଶାମଣି, ସୁନ୍ଦର ପଣେ କାମ ସରି ମୁହିଁ ସହିବା ପଣି ଧରଣୀ। ବାପରେ, ସେ ପୁରା ନିଜର ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦଉଛି। ଇଆଡେ କହୁଛି ଯାଦବ କୂଳ, ସେ ଯଦୁବଂଶୀୟ, ମଥୁରାର ରାଜା କିନ୍ତୁ ଯଦୁବଂଶୀ। ଯଦୁବଂଶର କୂଳ କୁମୁଦ ବନ ପ୍ରାୟ, ଯାଦବ ବଂଶଟି ଯଦି, କୁମୁଦର ଅର୍ଥ କଣ, କିଏ କହିବ? କୁମୁଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଫୁଲର ନାଁ। କୋଉ ଫୁଲ? କୁମୁଦ କୋଉ ଫୁଲର ନାଁ? କଇଁ ଫୁଲ। ହେଲା, କଇଁ ଫୁଲର ନାଁ ହେଲା କୁମୁଦ ଫୁଲ। କମଳ ହେଲା ପଦ୍ମ, କୁମୁଦ ହେଲା କଇଁ। ତ ସିଏ କହୁଛି ଯଦୁ ବଂଶଟି ଯଦି କୁମୁଦ ବନ ହୁଏ, କୁମୁଦ ବନ ପ୍ରାୟ, କୁମୁଦ ବନରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଇଁ ଫୁଟିଥିଲେ, ଏଟା କୁମୁଦ ବନ। କଇଁ ସମୂହ ଯଦି ଯଦୁ ବଂଶୀ ମାନେ ଯଦି କଇଁ ସମୂହ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତହିଁକି ନିଶାମଣି,
ନିଶାମଣି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ କଇଁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫୁଟିଛି। କଇଁ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାର? ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ପଡିଲେ କଇଁ ଫୁଲଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଆଉ କଇଁର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଯୋଡି ସେମାନେ। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବା ଯୋଡି। ତ ସେଇଭଳି ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଯାଦବ ବଂଶର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯଦୁବଂଶୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି କଇଁ ସମୂହ ହୁଅନ୍ତି ବା କଇଁ ମାଳ ମାଳ କଇଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉଛି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଯୋଉ ସରି କଣ ନିଶାମଣି। ନିଶାର ମଣି, ନିଶା ହେଲା ରାତି, ମଣି ରାତିର ମଣି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ରାତ୍ରିରେ ଚକଚକ କରେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଜହ୍ନ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୁରା ଯଦୁବଂଶୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି କଇଁ ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ହଉଛି ମୁଁ, ସିଏ ହଉଛି ଜହ୍ନ। ମୁଁ କହିଲି ଜହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଇଏ ତ ଗଲା ମୋର କାମ ମାନେ କାମ ଗୁଣ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ କାମ ସରି ନୁହେଁ, କାମ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା। କାମ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେବତା। ଇଏ କହୁଛି କାମଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସୁନ୍ଦରତା ପାଖରେ ସରି ନୁହନ୍ତି। କାମଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଦେବତାଟି, କିନ୍ତୁ ବଂଶଟି କିଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସତ ସତ ତ ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଇମାଜିନେସନ କରିବା, ବିରାଟ କାୟ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ ନୁହେଁ? ପୁରା 3ଟା 4ଟା ମଣିଷ ଯୋଡିଦେଲେ ତମ ଭଳି 4ଟା 5ଟା କି 6ଟା ମଣିଷ ଯୋଡିଦେଲେ ଯେତିକି ଚଉଡା ସେତିକିର ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ। ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଥିବ ନୁହେଁ? ନିଶ ଗୁଡିକ ଏଡେ ଏଡେ ହେଇଥିବ, ପେଟଟି ଏତେ ବଡ ହେଇଥିବ, ଢିମା ଢିମା ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳି ଯଦି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଗଦା ଫଦା ଧରିକି ମାରୁଥିବ, ରାଗି ମୁହଁଟା ପୁରା ରାଗି ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳି ମାନେ କଂସର ଚିତ୍ରଣଟା ଆମ ଇମାଜିନେସନ ରେ ଆସିଯାଉଛି ନୁହେଁ? ଆପଣ ସୁନ୍ଦରିଆ କଂସ କେବେ ଆସିବ ତମ ଇମାଜିନେସନ ରେ? ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିକି ସୁନ୍ଦର ପଣେ ସେ କାମଦେବ ସରି ନୁହେଁ, ତା ସୁନ୍ଦରତା ପାଖରେ କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ସରି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ପୁଣି କହୁଛି ସହିବା ପଣରେ ମତେ ଯିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦଉ, ଗାଳି ଦଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଏ। ସହିବା ପଣରେ ମୁଁ ହଉଛି ଧରଣୀ। ଧରଣୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଗାଡି ଚଲଉଛେ, ଡେଉଁଛେ, ନାଚୁଛେ, ପାଣି ଢାଳୁଛେ, ଗଛ ପୋତିବା ପାଇଁ ପଡୁଛେ, ଯାହା କରୁଛେ ପୃଥିବୀ କେବେ ଆମକୁ ଅପୋଜ କରୁଛି? ସେ ସବୁ ସହି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ମା, ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଆମର ସହି ଯାଉଛି। ସିଏ କଂସ କହୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସହିଷ୍ଣୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରେ? ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ। ଏଭଳି କିଛି ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ତାର ନନ୍ଦରାଜ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ଏଇଥିରେ ତାର ଚିଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ଡାଉଟ? ଡାଉଟ ଅଛି ନା କ୍ଲିୟର? ଲେଖିଦିଅ, କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି? ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ, ହେଲା ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଯୋଦ୍ଧା ମାନ ଜିଣିଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଲା ମୋର, ଏହିଠାରେ ଥାଇ ଦର୍ଶନେ ନ ଆସୁ ଏଡେ ଗାରିମା ତୋହର। ଏବେ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି, କାରଣ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ମତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ମୋର ସଦୃଶ୍ୟ। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ସାରା ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଡରନ୍ତି। ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ସେମାନେ ମତେ ଡରନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟାରେ ଥାଇ ଦର୍ଶନେ ନ ଆସୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ଦର୍ଶନ ନ କେବେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିନୁ। ଏଡେ ଗାରିମା ତୋର, ଗାରିମା ହେଲା ଗର୍ବ, ତୋର ଏଡେ ଗର୍ବ। ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଥାଉ ଏଭଳି ଏଭଳି ମୋର ପରାକ୍ରମ ବୀରତ୍ୱ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଦେବତା ମାନେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ମତେ ଡରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟି ମୋର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମୋର ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ପାଖରେ ଅଛୁ। ନଦୀଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ଯାଇଛି, ନଦୀ ଏପଟେ ମଥୁରା, ନଦୀ ସେପଟେ ଗୋପ, ଯମୁନା ନଦୀର। ତେଣୁ କରି ତୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସୁନୁ, ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସୁନୁ। ତୋର ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଗର୍ବ। ରଡି ଗୋଟାକେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ମରିବେ, ତିନି ପୁରେ ଥିବେ ଯେତେ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ରଖିଲି ଯେଣୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମତେ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରଡି ପକେଇବି, ଯୋଉ ଚିଲେଇବି,
एते बड़ मोर रडी आवाज हम जे सर्वजंतु मरिबे तिनि पुरे स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनि पुरे जेते सारा जीवजंतु थिबे मोर गोटे मात्र रडी रे चित्कार रे समस्ते मरीजिबे ना एते बड़ चित्कार एते भयंकर चित्कार तुम जिते देखिथिबो आमे जेतेबेले कोठी गोटे जाउथबा डीजे पीजे बाजुची किबा गोटे बड़ साउंड होउची सेटा पाखा पाखी ठिया गले छातीटा किंतु दरदड़ हुए बहुत अनिजी फील हुए के ठिया ही पारे एठी गोटे डीजे बाजी पाखरे ठिया ही पड़िबो फुल साउंड है अनिजी लागेनी छाती कोन हे जाय सेतबे हम दूर दूर में साउंड कम सेही भली सहस्र सहस्र गुणर तार रडी आवाज कोन सेही में कहू तार रडी एते जोर जे ता रडी रे सब जीवजंतु मरीजिबे पुणी खाली जे मर्त्यपुरे नुह स्वर्गपुर को मध्य सेटा शुभिब आ पाताल को मध्य शुभिब स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनि पुरे देखा ना तिनि पुरे बास करुवा समस्त जीवजंतु माने रडी रे मरीजिबे किंतु मु तांकु दया करिकी शरण रखिली जेणु आश्रय कले मते आश्रय कले बोली मते आश्रय मागिले बोलिकी मु दया करिकी ताकु मोर शरण रे शरण देछि मु तांकु आश्रय देछि नल तो रडी करे तांकु मारी देथान एया बोली लेखिछि इंद्र चंद्र सूर्य संगे अष्टभुज समस्ते मोहर बस महादुष्ट माने छाड़ी पड़ाइले शुणी मोर वीर घोष इंद्र के जे वर्षा करा इंद्र देवता चंद्र जन से मध्य देवता सूर्य देवता सांगे अष्टभुज अष्टभुज कार अष्टभुजा तो देवी दुर्गा नांती अष्टभुजा दुर्गा दशभुजा भी अच्छी अष्टभुजा भी अच्छी वन दुर्गा अष्टभुजा आउ तमर दुर्गा होउछंती दशभुजा नहीं शुणी न के शुणी ना अष्टभुजा देवी अच्छी बोली जानी ना इंटरनेट अच्छी समस्त घरे जाई पढ़िब दुर्गा केते केते रूप को रूप केतेटा हाथ भुजा माँ अष्टभुजा अच्छा माँ दशभुजा अच्छा वन दुर्गा पूजा कराए अष्टभुजा देवी को आउ तुम दशभुजा दशहरा देवी पूजा पाती से तो तेणु कर अष्टभुज के 8टी हाथ कार जार 4टा मुंड थी तार 8टा हाथ हो पार ना नुह गोटे मुंडे 2टा हाथ हेले जार 4टा मुंड थी तार 8टा हाथ हो पार दीटा से कौ देवता 4 मुंडिया ब्रह्म 4 मुंडिया पछरे गोटे अच्छी देखा जाए ब्रह्मा 4 मुंडिया 8टी हाथ तेणु कर अष्टभुज ये ब्रह्मा है इंद्र चंद्र सूर्य संगे अष्टभुज अर्थात इंद्र चंद्र देवता सूर्य देवता एवं ब्रह्मा मध्य समस्त मोर बसरे अच्छा माने मु समस्त अख्तियार करके हाथ मुठारे रखी आ तू गोटे छार राजा टी तू मत डरू तोर एते अहंकार ए कथा कहू महादुष्ट माने छाड़ी पड़ाइले शुणी मोर वीर घोष है वीरत्वर ध्वनि जिते बेले 2टा राज्य 2टा देश मध्य युद्ध हुए जे जीति जाए तार जो वीरत्वर ध्वनि बाजना करे बजाए एते जोर आवाज हुए जे पाख आगर केते राज्य को शुभा जाए से जो ध्वनि रे वीरत्वर ध्वनि रे वीर घोष रे बड़ बड़ दुष्ट माने महादुष्ट माने मध्य छाड़ी पड़ाइले किंतु तू छार राजा टे पाखे अच्छु एवं मत देखा करने आसुनु छार गौड़ अटुतु एड़े मूढ़ न देउ मुहर कर ताकू पुणी जेहेतु से गोपाल वंश गोपपुर राजा गोपाल मान राजा तेणु तांकू कहूँ कि कंस चिठिरे लिखी तू गोटे छार गौड़टे अटु गोटे छोटिया गौड़ राज्य छोट राज्यटे तोर गोपाल राज्यटी गोपपुर छोटिया राज्यटे बड़ बड़ राज्य राजा माने मोर शरण अच्छा कि तोर गोटे छोटिया राज्य तू गोटे छारटे अच्छु तू एड़े मूढ़ मूढ़ है मूर्ख तू एड़े मूर्ख जे मोर कर देउनु मोर खजना गुड़िक देनु वर्षकर खजना बाकी अच्छी तू छार गोटे छोटिया गोपपुर राजा है एते महामूर्ख जे मोर खजना गुड़िक मते देनु एपर्यंत देवी जेबे धाप करिब के बाप अनले दहिबी पुर देवी जेबे धाप हाँ
ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭାବ ମରଣ ଯାତ୍ରା ଧାପ ହେଲା ମରଣ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ମାରିବି ମରଣ ଯାତ୍ରା ତତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଠେଇଦେବି ମାନେ ଏମିତି ମାରିବି ଯେ ତୁ ମରଣର ଯାତ୍ରା ହବୁ ମୃତ୍ୟୁର ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହବୁ ତେବେ ଦେବୀ ଯେବେ ଧାପ ରଖିବ କେ ବାପ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ପଠେଇଦେବି ତାହେଲେ କୋଉ ବାପା ତୋର ପିଠିରେ ପଡିବ ନାହିଁ ଅନ୍ନଳେ ଦହିବି ପୁର ଅନ୍ନଳେ ହେଲା ପୁରା ତୋର ପୁରଟିକୁ ତୋର ରାଜ ପ୍ରାସାଦଟିକୁ ନିଆଁରେ ଜଳି ଦହିବି ମାନେ ପୋଡିଦେବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଶ୍ୱଶୁର ଯାହାର ଜରାସନ୍ଧ ଦଇତ ପୁଣି ଫୁଟାଣି ମାରିଲା ଖାଲି ତ ତାର ଫୁଟାଣି କଥା କହିଦେଲା ଏବେ ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଫୁଟାଣି ମଧ୍ୟ କହିବ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହାର ଜରାସନ୍ଧ ଦଇତ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଦଇତ ହେଲା ଦୈତ୍ୟ ଅସୁର ରାକ୍ଷାସ ଅସୁର ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ସଖା ଯାହାର ବୀର କେଶୀ ଯାହାର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ସଖା ହେଲା ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ବୀର କେଶୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ତମର ଏଇଠି ଅଛି କେଶୀର କହୁଛି ତମକୁ କେଶୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲା ନା ସେ କିଏ ବୋଲିକି ହଁ କେଶୀ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିର ବନରେ କଂସର ଅଶ୍ୱରୂପୀ ଅନୁଚର କେଶୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାର ଅନୁଚର ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱରୂପୀ ଯେମିତି ବକାସୁର ବକ ରୂପୀ ବଗ ଭଳି ନୁହେଁ ବକାସୁର ବଧ ବଗ ରୂପ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଏତେ ବଡ ତା ବକ ପାଟି ଫାଡିଦେଲେ ବକାସୁର ବଧ କଲେ ସେମିତି କେଶୀଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱରୂପୀ ଅନୁଚର ପୂତନା ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସଟେ ବକାସୁର ହେଲା ବଗ ଭଳି ମୁହଁ କରିକି ଟେକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତା ବେକ ଫାଡିଦେଲେ ସକଟାସୁର ଗୋଟେ ଅଛି ଷଣ୍ଢାସୁର ଜଣେ ଷଣ୍ଢ ଭଳି ରୂପ ତାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି କେଶୀ ସେ ହେଲା ଅଶ୍ଵ ଭଳି ଘୋଡା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ଏତେ ଗୁଡେ ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛି ଜରାସନ୍ଧ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ବୀର କେଶୀ ଏବଂ ଏକ ନିମିଷକେ ଚରାଚର ମୁହିଁ ପକାଇ ପାରାଇ ଦଉଛି ସେ ଯୋଉ ଜରାସନ୍ଧ ଆଉ କେଶୀ ଏତେ ବଡ ବଡ ରାକ୍ଷସ ଦୈତ୍ୟ ଯେ ନିମିଷକେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକରେ ସିଏ ଚରାଚର ମହିକୁ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହିକୁ ଚରାଚର ମାନେ ବିଶ୍ଵରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବାସ କରୁଥିବା ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ସମସ୍ତେ ଚରାଚର ମହିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ ଗୋଟେ ନିମିଷକରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ଏଇଭଳି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଯେ ସେମାନେ ଏକ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱଟିକୁ ନିପାଟ କରିଦେବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପୁଣି କହିଲେ ସୁର ନାରକା ବ୍ୟମା ଅଘା ପ୍ରଳମ୍ବା କଦମ୍ବା ଦୁର୍ବିନ୍ଦ ବୀର ଏଇ ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଚର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଅନୁଚର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠେଇଥିଲା ଆହୁରି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସୁର ନାରକା ବ୍ୟମା ରାକ୍ଷସ ଅଘାସୁର ଯୋଉ ପ୍ରଳମ୍ବା କଦମ୍ବା ଦୁର୍ବିନ୍ଦ ବୀର ଏମାନେ କୃଷ୍ଣର ଜଣେ ଜଣେ କଂସର ଜଣେ ଅନୁଚର ଏବଂ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଶଲ୍ୟ ଆଦି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହନ୍ତକାର ହେଲା ଘାତକ ଏମାନେ ସବୁ ମୁଷ୍ଟିକ ଗୁଡାକ ଚାଣୁର ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ଯୋଉ ତାର ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାଣୁର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଉମାନେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ନା କଣ ଫିଲ୍ମ ସେଟା ଦେଖିନ ମୋର ଦଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କଣ ସେଟା କୁସ୍ତି ହୁଏନି ଗୋଟେ କୁସ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ସେମିତିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତେଲ ଫେଲ ମାରିକି ଜଙ୍ଗିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ହେଲା ସେଇଭଳି 8ଟା ଥିଲେ ମଲ୍ଲବୀର ତା ପାଖରେ କଂସ ପାଖରେ ହେଲା ତା ଭିତରୁ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଶଲ୍ୟ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘାତକ ମୋର ମଲ୍ଲ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନା ତ କେବଳ ତ ଏତିକି ବାଟ ଯୋଉ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ତାର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ
ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ପରା ସାଙ୍ଗ ହେଲା କେସି 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 ଭଳି ସାଙ୍ଗ ଜରାସନ୍ଧ ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ଯୋଉମାନେ କି ନିମିଷକରେ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ଅନୁଚର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ଡରଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ କି ଚୁଟକିରେ ସବୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶିରିଷ କୁସୁମକୁ ମହା ପ୍ରଳୟ ବରସା ଲୋଡି ସେହି ପ୍ରାୟ ମୁହିଁ ସେହି ପ୍ରାୟ ଶିଶିରେ ଯେ ସରି ଶିରିଷ କୁସୁମକୁ ଶିରିଷ କୁସୁମ ହେଲା ଶିରିଷ ଫୁଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କୁସୁମକୁ ମହା ପ୍ରଳୟ ବରସା ଲୋଡି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଳୟ ବର୍ଷା ପବନରେ ଶିରିଷ ଫୁଲଟି ଗୋଟେ ଏତେ ହାଲକା ଫୁଲଟିଏ ସେ ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟରେ ଉଡିଯାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ତୁ ଯଦି ଶିରିଷ ଫୁଲ ହଉ ମୁଁ ହଉଛି ମହାପ୍ରଳୟ କଂସ ହଉଛି ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ ହେଲା ଏବେ କହୁଛି ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଳୟ ବର୍ଷା ତୁ ହଉଛୁ ଶିରିଷ ଫୁଲ ଶିରିଷ ଫୁଲରେ ଏତେ କମ ଶକ୍ତି ବର୍ଷାରେ ପବନର ଝଡରେ ଉଡିଯାଏ ସେମିତି ମୋର ତାକତରେ ତୁ କୁଆଡେ ଲୀନ ହେଇଯିବୁ ତୁ କୁଆଡେ ଉଡିଯିବୁ ଶିଶିରେ ଯେ ଯିବୁ ସଢି ଶିଶିରେ କାକରରେ ତୁ ସଢିଯିବୁ ସେ ଶିରିଷ ଫୁଲ ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ଏବଂ କାକର କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପଡିଲେ ସେ ସଢିଯାଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇଭଳି ମୁଁ ହେଲି ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆଉ ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶିରିଷ ଫୁଲ ତେଣୁ କରିକି ମୋର ଆଘାତରେ ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ ଯେମିତି ଶିଶିର ପାତ ହେଲେ ଶିଶିର ପଡିଲେ ଶିରିଷ ଫୁଲ ପଚିସଢି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାଡରେ ମୋର ଆଘାତରେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ଯମପୁରକୁ ପଳେଇବୁ ମରିଯିବୁ ଏମିତି ତାକୁ ଡରେଇ ଦେଲା ଏବେ ମୋର ଧନ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି ସମ୍ଭାର ଘିନାଇ ଆସ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତୋର କ୍ଷମା ହୋଇଲା ମନେ ନ କରିବୁ ତ୍ରାସ ତେବେ ପୁଣି ତାକୁ ଏବେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡରେଇ ଧମକେଇ ବୁଝେଇ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି ଏତିକି ଏବେ ଡରେଇଲା ତାପରେ କହୁଛି ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଧନୁ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ସମ୍ଭାର ଘେନାଇ ଆସ ସମ୍ଭାର ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାରକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ଭାର ତ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଉପହାର ଦବୁ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ରେ ନେଇକି ଆସେ ତୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହୋଇଲା ମନେ ନ କରିବୁ ତ୍ରାସ ହେଲା ଭୟ ତେବେ ତୁ ଡର ନା ମୁଁ ସିନା ଏତେ ପ୍ରତାପୀ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସେ କିଛିଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ନେଇକି ଆସେ ଜମା ଡର ନା ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସେ ମୁଁ ତୋର କିଛି କରିବିନି ତୋର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଏମିତି କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଚିଠିରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଦଧି ସତେ ଭାର ଘେନାଇ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଆଦି ସଙ୍ଗେ ଗୋପ 10-50 ଆଣିବୁ ପରିବେଶ ଯାତ୍ରା ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଯୋଉ ଆଣିବୁ ସମ୍ଭାର ଆଣିବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାର କଣ ସମ୍ଭାର ଆଣିବୁ ସମ୍ଭାରରେ ଆଣିବୁ ସତେ ଭାର ଘେନାଇ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସମ୍ଭାର ଦଧି ହେଲା ଦହି ସତେ ଭାର ହେଲା 100 ଭାର ଦହି ଆଣିବୁ ଆଉ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଆଣିବୁ ଅଧାମ ହେଲା ରାବିଡି ଗୋଟିକା ହେଲା କ୍ଷୀର ଖୁଆର ଏକ ପ୍ରକାର ଲଡୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ହଉଥିଲା କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଖୁଆ କ୍ଷୀରକୁ ମାରି କୁଆଡେ ବାହାର କରିକି ତା ଦେହରେ ଲଡୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଟା ଅଛି ଆମର ଗୋଟିକା ଅଧାମ ହେଲା ରାବିଡି କ୍ଷୀରକୁ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ରାବିଡି ହୁଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାବିଡି ଟା ଅଛି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ତ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ କି 100 ଭାର ଦହି ରାବିଡି ମିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗେ ଗୋପ 10-50 ଆଣିବୁ ଆଉ 10-50 ଜଣ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିବୁ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଧନୁ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଲୋକ ଦରକାର ହେବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କରି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଯାତ୍ରା ବିଧି ମାନ କୋଉ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ଧନୁ ଯାତ୍ରାର ବିଧି ଗୁଡିକ କଣ ସବୁ କାମ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଟିକେ ମୋର କରିଦେବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇକି ଅକ୍ରୁର ସଙ୍ଗେ କରିଦେବୁ କେଳେ ହେଲେଣି ତୋର ବେନି ନନ୍ଦନ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅକ୍ରୁରକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦବୁ ହେଲା ତ କେଡେ ବଡ ହେଲେଣି ମୁଁ ତ ଛୋଟ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସହାନା ମିଛ କହିକି ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ମାରିବ ତେଣୁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି କେଡେ ବଡ ହେଲେଣି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ ତୁ ପଠେଇଦବୁ ବେନି ନନ୍ଦନ ମାନେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବେନି ହେଲା ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମୋ ତୁ ଅକ୍ରୁର ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ କେଡେ ବଡ ହେଲେଣି କ୍ଲିୟର ପେଜ କ୍ଲିୟର ତାପରେ କହିଲେ ସେଇ ଦେଖିବେ ମହାଧନ ଉତ୍ସବ ଶୁଭ କଥା ମାନ ସିନା ତୋତେ ବଡ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ ଭୟ ନ ରହିବ ଚିତେ ତେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି
ତୁ ସିନା ତୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ମୋର ଧନୁ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଧନୁ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଧନୁ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ସେଇ ଦେଖିବେ ମହାଧନ ଉତ୍ସବ ଶୁଭ କଥା ସିନା ତତେ କେତେ ଶୁଭ ହବ ତୋ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତ ଏଡେ ବଡ ରାଜାଟେ ତ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜାନ ବେଜାନ ହବ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୁଏ। ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ବଡ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ବଡ ବଡ ପୋଜିସନରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହତା ଟା ବଢିଯାଏ ଯେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରିବା। ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛି ବଡ ଲୋକ ବଡ ବଡ ରାଜା ରାଜୁଡାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହବ ସାଙ୍ଗସାଥି ହବ ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଭୟ କିଛି ରହିବନି। ଭୟ ନ ରହିବ ଚିତ୍ତ ହେଲା ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଜାତ ହେବନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଗୁଡାକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି। ଏମିତି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା ଦେଇକି ବୁଝଉଛି କଂସ ନନ୍ଦ ପୁଣି କହିଲା ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ମିଥ୍ୟା ମାଟି କଳେବର ତୋହ ଥାଉ ଥାଉ କୁମର ବେନିକି ଆମ୍ଭରେ ପରିଚୟ କର। ତ ତୁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁଣୁ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣୁ ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ କଂସ କହୁଛି ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣୁ ତୋର ଶରୀରଟି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ମିଥ୍ୟା ମାଟି କଳେବର। ଆମର ଶରୀରଟି ମାଟି କଳେବର ହେଲେ ମାଟିର ଶରୀର ବା ମାଟି ଘଟ ତ ଆମର ଶରୀର ମାଟି ଘଟ ମାଟିରେ ଆସିଛି ମାଟିରେ ପୁଣି ମିଶିଯିବ। ନାଇଁ ତ ସେକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ଘଟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଏଇ ଶରୀର ତେଣୁ କରିକି ତୋ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତୁ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ କୁମର ବେନିକି ତୋର ଦୁଇ କୁମର ହେଲା ପୁତ୍ର ବେନି ହେଲା ଦୁଇ ତୋର ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭରେ ପରିଚୟ କର। ପରିଚୟ କର ହେଲା ପରିଚୟ କର ବା ଚିହ୍ନା କର। ତୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯିବୁ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ କରିକି ତୋର ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ତୋର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରେଇଦେ। କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଦେବି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଶାଢୀ ବନ୍ଧାଇ ରାଜନ କଣ ଦେଇ ସୁଖେ ଗୃହେ ବସିଥାଅ ଆମ୍ଭର ଯେତେ ହାନି ଲାଭ ହୋଇବ କରିବେ ତୋହର ପୁଅ। ତେବେ କହୁଛି ଶାଢୀ ବନ୍ଧାଇ ରାଜନ କଣ ଦେଇ ଶାଢୀ ବନ୍ଧାଇ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଶିରିପା ବନ୍ଧାକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଥାଏ ସେ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ କେମିତି ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଅଭିଷେକ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିରିପା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରାଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିରିପା ବାନ୍ଧି ବା ରାଜଗାଦିର ପିଲାକୁ ବସେଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଗୁଡିକ ହୁଏ। ଶାଢୀ ବନ୍ଧା ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାଢୀ ବନ୍ଧାଇ ରାଜନପଣ ଦେଇ ରାଜନପଣ ଦବା ଅର୍ଥାତ ରାଜଗାଦି ରାଜନପଣ ହେଲା ରାଜଗାଦିକୁ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ତୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି ତୁ ଯୋଉ ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନୁ ମୋର ଆଣିକି ଠିକ ସେ ପାଉଣା ଦେଇପାରିନୁ ତେଣୁକରି ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣୁ ତୁ ରାଜପଣତିକୁ ରାଜଗାଦିକୁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ କେମିତି ନା ଶାଢୀ ବନ୍ଧାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜଶିଳ୍ପା ବନ୍ଧାଇକି ଅଭିଷେକ କରେଇକି ରାଜଗାଦିକୁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଏବଂ ତୁ ସୁଖରେ ଗୃହରେ ବସିର ଘରେ ବସିର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେଳ ଆସିଗଲା ତୋର ତୁ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ ଭାଗ ଦେଇଦେ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଆଉ ଆମ୍ଭର ଯେତେ ହାନି ଲାଭ ହୋଇବ କରିବେ ତୋର ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୁଝା ସୁଝା ଗୁଡିକ କରିବେ ତୁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ କରୁଛୁ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନୁ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ବୁଝିବେ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ମତେ ଟାଇମରେ ଆଣିକି ମୋର କର ଦେବେ ଖଜଣା ଦେବେ ମୋର କିଛି କାମ କରିବେ ଭଲରେ ରହିବେ। ପୁଣି କହୁଛି ନିଶି ପାହିଲେ ଧନୁ ପୂଜା ହୋଇବ ଅଳସ ନକରି ଆସ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଚିତାଉ ଲେଖି ଅଛି ବଢି ନନ୍ଦ ହେଲେ ଦୋଷ ତ ନିଶି ପାହିଲେ ନିଶି ହେଲା ରାତି ରାତି ପାହିଲେ ଧନୁ ପୂଜା ହବ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଧନୁ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଛି ରାତି ପାଇଲେ ଏଇ ଧନୁ ପୂଜାଟି ହବ ତୁ ଆଉ ଅଳସ କର ନା ଅଳସୁଆ ହେ ନା କାଲି ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ କାଲି ଧନୁ ପୂଜା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିକି ପଳିଆ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେ ଅଳସ ନକରି ଆସେ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଚିଟାଉ ଲେଖିଛି ଚିଟାଉ ହେଲା ଚିଠି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଲେଖିକି ଚିଠି ଗୁଡିକୁ ଏ ଚିଠିଟିକୁ ଲେଖିଛି ଯାହାକୁ ପଢିକି ନନ୍ଦ ହେଲେ ଦୋଷ ନନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଦୋଷ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ହେଇଯିବା ନନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଯାହା ହଉ
ମତେ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ଏତେ ଏତେ ଆଗ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଢି ପଢିକି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଏତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ତୁ ଆସେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପଠା ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଛି ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଆଉ ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣୁ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେ ଏଇ ସବୁ ଚିଠି ଗୁଡିକ ପଢିକି ନନ୍ଦରାଜା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ଚିତ୍ତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଲା ମହୋବର ଯହୁ ଶୁଣିଲା ମଥୁରା ଯିବେ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ରାମ ଶ୍ରୀପତି ଏତିକି ଚିଠି